کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا کی سب سے مشہور کولڈ ڈرنک کمپنی نے اپنی تاریخ کی سب سے قیمتی چیز صرف $1 میں دے دی؟ وہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس پر اس وقت کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن بعد میں اسی فیصلے نے کمپنی کو اربوں ڈالر کا برانڈ بنا دیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر وہ ایک فیصلہ نہ ہوتا تو شاید آج کوکا کولا دنیا کی سب سے پہچانی جانے والی ڈرنک نہ ہوتی۔ لیکن اصل کہانی صرف $1 کی نہیں، اصل راز تو اس بوتل میں چھپا ہے جسے آج دنیا کا ہر انسان صرف چھو کر پہچان لیتا ہے۔ اگر آپ کو ایسی حیران کن اور سچی ڈاکیومنٹریز پسند ہیں تو ویڈیو کو ابھی لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ آج کے بعد جب بھی آپ کوکا کولا کی بوتل ہاتھ میں لیں گے آپ اسے پہلے جیسی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ سال 1881 امریکہ کے شہر اٹلانٹا کی ایک چھوٹی سی فارمیسی میں ایک زخمی فارماسسٹ ڈاکٹر جان پیمبرٹن ایک نئے مشروب پر تجربہ کر رہا تھا۔ یہ عام کولڈ ڈرنک نہیں تھی، اصل میں وہ ایسا شربت بنانا چاہتا تھا جو لوگوں کو تازگی بھی دے اور اس زمانے کی کچھ درد کم کرنے والی ادویات کا متبادل بھی بن سکے۔ جب اس گاڑھے شربت میں سوڈا واٹر ملایا گیا تو ایک ایسا ذائقہ پیدا ہوا جس نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہی مشروب کوکا کولا کے نام سے مشہور ہونے لگا۔ لیکن اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ موجود تھا۔ یہ ڈرنک صرف شربت کی شکل میں فارمیسیوں تک پہنچتی تھی۔ اگر آپ کسی دور دراز علاقے میں رہتے تو کوکا کولا پینا تقریباً ناممکن تھا۔ اسی دوران دو کاروباری افراد نے کمپنی کے مالک کے سامنے ایک انوکھا خیال رکھا۔ انہوں نے کہا، اگر یہی مشروب بوتلوں میں بھر کر فروخت کیا جائے تو اسے پورے امریکہ تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ تجویز اس وقت عجیب لگتی تھی۔ کمپنی کے مالک کو یقین تھا کہ لوگ بوتل میں بند ڈرنک خریدنے میں دلچسپی نہیں لیں گے، اسی لیے اس نے پورے امریکہ میں بوتلوں میں بھرنے کے حقوق صرف $1 میں دے دیا۔ شاید اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہی ایک فیصلہ کاروباری تاریخ کی سب سے بڑی کامیابیوں میں شمار ہوگا۔ لیکن اصل امتحان تو ابھی شروع ہونا تھا۔ جیسے ہی بوتلوں میں کوکا کولا بھرنے کا سلسلہ شروع ہوا، ایک ایسا خطرناک مسئلہ سامنے آیا جس نے فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کی جان خطرے میں ڈال دی۔ جیسے ہی کوکا کولا کو شیشے کی بوتلوں میں بھرنے کا کام شروع ہوا، کمپنی کو ایک ایسے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا جس کی کسی نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ اس زمانے کی شیشے کی بوتلیں آج کی طرح مضبوط نہیں تھیں۔ ان میں کاربونیٹڈ ڈرنک بھرتے ہی اندر دباؤ بڑھ جاتا اور کئی بوتلیں فیکٹری سے باہر جانے سے پہلے ہی زوردار آواز کے ساتھ پھٹ جاتی۔ کام کرنے والے مزدور ہر لمحہ خطرے میں رہتے تھے۔ انہیں چہرے پر دھاتی جالی والے ماسک، موٹے دستانے اور بھاری حفاظتی لباس پہننا پڑتا تھا تاکہ اڑتے ہوئے شیشے کے ٹکڑے انہیں زخمی نہ کر دیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا خطرہ بھی نہیں تھا۔ اصل خطرہ تو فیکٹری سے باہر بازار میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے جیسے کوکا کولا پورے امریکہ میں مشہور ہونے لگی، ویسے ویسے جعلی کمپنیاں بھی سامنے آنے لگیں۔ کسی نے نام بدل کر مشروب بیچنا شروع کیا، کسی نے بوتل کی نقل بنا لی اور کسی نے لیبل کا رنگ تک کاپی کر لیا۔ عام خریدار کے لیے یہ پہچاننا تقریباً ناممکن ہو گیا کہ اصل کوکا کولا کون سی ہے اور جعلی کون سی۔ مسئلہ اس وقت اور بھی سنگین ہو جاتا جب دکاندار بوتلوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے برف سے بھرے پانی میں رکھتے۔ چند گھنٹوں بعد بوتل پر لگا کاغذی لیبل بھیگ کر اتر جاتا۔ اب بوتل بالکل خالی اور بے شناخت نظر آتی۔ یہی موقع جالے سازوں کے لیے سونے کی کان بن گیا۔ وہ انہی بوتلوں میں سستا مشروب بھر کر کوکا کولا کے نام پر مہنگے داموں فروخت کرنے لگے۔ لوگ سمجھتے رہے کہ وہ اصل کوکا کولا پی رہے ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ کمپنی روزانہ شکایات وصول کر رہی تھی، عدالتوں میں مقدمے چل رہے تھے، لیکن ہر بند ہونے والے جعلی برانڈ کی جگہ کئی نئے برانڈ مارکیٹ میں آ جاتے۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ اگر جلد کوئی غیر معمولی قدم نہ اٹھایا گیا تو شاید ایک دن دنیا اصل کوکا کولا کو پہچاننا ہی بھول جائے۔ اور پھر 1915 میں
कंपनी ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सिर्फ कोका कोला ही नहीं बल्कि पूरी पैकेजिंग इंडस्ट्री की तारीख बदल दी। लेकिन वो फैसला क्या था? और आखिर ऐसी कौन सी बोतल बनाई गई जिसे अंधेरे में भी सिर्फ छू कर पहचाना जा सकता था? इसका जवाब अगले हिस्से में। साल 1915 में कोका कोला की इंतजामिया समझ चुकी थी कि सिर्फ अदालतों में मुकदमे जीतकर इस मसले को खत्म नहीं किया जा सकता। जाली कंपनियां एक बंद होती और अगले ही दिन कई नई मार्केट में आ जाती। तब कंपनी ने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जिसकी मिसाल उस वक्त दुनिया में कहीं नहीं मिलती थी। अमेरिका की बड़ी बड़ी शीशा बनाने वाली कंपनियों को एक खास पैगाम भेजा गया। लेकिन यह कोई आम ऑर्डर नहीं था। इसमें एक अजीब शर्त लिखी हुई थी। हमें ऐसी बोतल बनाकर दें जिसे अगर कोई अंधेरे में भी सिर्फ हाथ लगाए तो फौरन पहचान ले कि यह कोका कोला है। और सिर्फ यही नहीं, अगर वो बोतल टूटकर जमीन पर बिखर जाए तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी अपनी शनाख्त बरकरार रखे। ये मुतालिबा सुनकर तकरीबन तमाम बड़ी कंपनियों ने इसे नामुमकिन करार दे दिया। इनका कहना था, बोतल सिर्फ एक बर्तन होती है, इसकी अपनी को शनाख्त कैसे हो सकती है? ऐसा लग रहा था जैसे कोका कोला एक नामुमकिन ख्वाब देख रही हो। लेकिन फिर अमेरिका के एक छोटे से शहर टेरा हॉट, इंडियाना में मौजूद एक निस्बतन छोटी कंपनी रूट ग्लास कंपनी ने यह चैलेंज कबूल कर लिया। ये वो लम्हा था जिसने तारीख का रुख बदल दिया। रूट ग्लास कंपनी की डिजाइन टीम ने सोचा, अगर बोतल को आम बोतल की तरह नहीं बनाना तो फिर इसे किस चीज से मुतासिर होकर डिजाइन किया जाए। उन्होंने कोका कोला के अज्जा की तस्वीरें तलाश करना शुरू की। लाइब्रेरी की किताबें खंगाली गईं, मगर उन्हें कोका के पत्ते या कोला नट की कोई वाज़ेह तस्वीर ना मिल सकी। और फिर किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। एक किताब में उन्हें कोका पॉड यानी चॉकलेट के फल की तस्वीर नजर आई। ये वो फल था जिसका कोका कोला से बराह रास्त कोई ताल्लुक ही नहीं था। लेकिन उसकी शक्ल, लंबी अबरी हुई लकीरें, दरमियान से फैला हुआ जिस्म और मुनफरद साख्त डिजाइनर्स के जहन में एक नया ख्याल ले आई। उन्होंने कहा, हमें असल अज्जा की नहीं, एक ऐसी शक्ल चाहिए जो पूरी दुनिया में मुनफरिद हो। बस यही वो लम्हा था जहां दुनिया की सबसे मशहूर बोतल का जन्म होने वाला था। लेकिन क्या पहला डिजाइन कामयाब हो गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसने कंपनी को एक नए बहरान में डाल दिया। रूट ग्लास कंपनी ने पहली बोतल का नमूना तैयार कर लिया था। जब सबने उसे देखा तो वो वाकई हैरान रह गए। बोतल पहले की तमाम बोतलों से मुख्तलिफ थी। इसकी गोलाई, उभरी हुई लकीरें और मुनफरिद शक्ल उसे एक नई पहचान दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोका कोला को आखिरकार अपनी शनाख्त मिल गई हो। लेकिन खुशी ज्यादा देर कायम ना रह सकी। जैसे ही इस बोतल को फैक्ट्री की तेज रफ्तार मशीनों पर आजमाया गया, एक नया मसला सामने आ गया। बोतल का दरमियानी हिस्सा जरूरत से ज्यादा चौड़ा था। वो कन्वेयर बेल्ट पर सीधी खड़ी ही नहीं रहती थी, बार बार गिरती, मशीन से टकराती और फिर जोरदार आवाज के साथ टूट जाती। एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे महीनों की मेहनत जाया हो गई हो। लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने बोतल के डिजाइन में बार बार तब्दीलियां की। दरमियानी हिस्सा थोड़ा पतला किया, ऊपर और नीचे का वजन मुतवाजन किया और उभरी हुई लकीरों को भी बरकरार रखा ताकि बोतल हाथ में पकड़ने पर फौरन पहचानी जा सके। कई महीनों की मुसलसल मेहनत के बाद आखिरकार वो डिजाइन तैयार हो गया जो आज पूरी दुनिया में कोका कोला की पहचान बन चुका है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस बोतल का हल्का सब्ज रंग भी इत्तेफाक नहीं था। इस जमाने में इस्तेमाल होने वाली खास किस्म की रेत में कुदरती तौर पर लोहा और तांबा मौजूद होता था। जब इसी रेत को भट्टी में पिघलाया जाता तो शीशा खुद ब खुद हल्के सब्ज रंग में तब्दील हो जाता। बाद में यही रंग भी कोका कोला की शिनाख्त का हिस्सा बन गया। वक्त गुजरता गया और फिर 1928 में पहली बार बोतलों की फरोख्त गिलासों में पेश किए जाने वाले मशरूब से ज्यादा हो गई। लोग अब दुकान पर खड़े होकर पीने के बजाय बोतल हाथ में लेकर सफर करते हुए भी कोका कोला पीने लगे। फिर 1960 में एक तारीखी फैसला हुआ।
अमरीकी हुक्काम ने कोका कोला की सिर्फ बोतल की शक्ल को ही कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क करार दे दिया। यानी अगर इस बोतल पर ना नाम हो ना लोगो हो, तब भी सिर्फ इसकी शक्ल देखकर दुनिया जान जाए कि यह कोका कोला है। सोचिए, 1886 में एक छोटी सी फार्मेसी से शुरू होने वाला सफर सिर्फ $1 के फैसले और एक मुनफरद बोतल के डिजाइन ने दुनिया की तारीख के सबसे ताकतवर ब्रांड्स में से एक को जन्म दिया। यह सिर्फ एक बोतल की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे ख्याल की कहानी है जिसमें साबित किया कि कभी-कभी प्रोडक्ट से ज्यादा इसकी शनाख्त कामयाबी बनाती है। अगर आपको ऐसी सच्ची, हैरानकुन और तहकीक पर मबनी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आपको पहले से मालूम था कि कोका कोला की मशहूर बोतल का डिज़ाइन दरअसल एक गलती से मुतासिर होकर वजूद में आया था।